આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા। આખરે રાજકોટ પોલીસ વરવધુની વારે આવી। પોલીસે સમૂહ લગ્નમાં આયોજકો બનીને લગ્ન કરાવ્યા। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર ડીસીપી ઝોન 1 સજ્જનસિંહ પરમારનું મોટું નિવેદન। સમૂહ લગ્નના ફરાર આયોજકો સામે ગુનો દાખલ થશે। પોલીસે સમૂહ લગ્નમાં વર કન્યાના લગ્ન કરાવ્યા। હાલમાં 3 નવ દંપતીના લગ્નની પોલીસ વિધિ કરાવી રહી છે। કેટલાક વરવધુ સમૂહ લગ્નનું સ્થળ છોડી જતા રહ્યા। समूह लग्न में जोड़ा भेगा थया पण आयोजको न आवता होबाळो मच्यो हतो। समूह लग्न में आयोजको ज न आवता होबाळो थयो हतो। राजकोट में योजावानो हतो सर्वज्ञाति समूह लग्न, जेमां आयोजको न आवता समूह लग्न में हंगामो मच्यो हतो। समूह लग्न में 28 जोड़ाना लग्न थवाना हता। लग्न में नोंधणी करावनार लोकोमां भारे रोष व्याप्यो हतो। दूर दूरथी जोड़ाओ समूह लग्न माटे पहोंच्या हता। ऋषिवंशी समाज सेवा संघे आ समूह लग्ननुं आयोजन कर्युं हतुं। न्यूज 18 गुजराती पर समूह लग्न में आवेला वरवधुए रोष ठालव्यो। वरे कह્યું लाख रुपया आपवा तैयार छीए, पैसा नहीं जोईता, परंतु अमारी आबरू परत आपो। कन्याए पण કહ્યું કે लोन लईने 30,000 लाव्या, आयोजको पैसा लईने फरार थई गया। अमारा संबंधीओ आव्या अने लग्न न थता अमारी आबरूनुं शुं? अमे लग्नना फॉर्म भर्या था। आ कन्या पक्षवाळा छे लोको। कन्या पक्षवाळाए जो अमने कंकोत्री पण मोकलावी छे अने कीधुं हतुं के आपणे आमां फॉर्म भरी दई तो आपणे आटलो करियावर मळशे अने आटला रुपिया आपणे दई तो पछी आपणे बधुं मळशे अने आपणे लग्न थई जाय विधि प्रमाणे, विधिना लेख लखाई जाय। आमां फॉर्म भर्युं अने अहींया अमने कीधुं हतुं के 6:30 तमे पहोंची जाजो। 6 ने माथे एकत्रित थाय तो तमने एंट्री नहीं मळे अने अहीं 11 वागी गया छे, कोई ओलावनी ज एंट्री नथी थई। अमे क्याરના 5 वागे बेही गया। अमारी खाली एटली मांग छे, अमने 1 रुपयो नथी जोतो, 1 रुपयामां नथी जोतो। हजी अमे बीजा 50,000 दई दे, लाख रुपयो दई दे, पण अमने अमारी इज्जत आपी दो। अने आमां तेवड होय इज्जत आपवानी तो आपी दो। मारू नाम गुलाब छे। अमे जामनगर थी आव्या छे। 100 किलोमीटर कापीने आव्या। अहीं आव्युं तो काई लगन बगन बधुं केन्सल। ई लोको फ्रॉड करीने वया गया। एने लोकोने एवुं लागे छे के लगन एटले काई रमत छे। अमे माताजीनो मींढोर बांधीने बेठा छे। अमे फेरा फरवाना होय, આવી રીતે માંડવા ખોરેલા અમે આવ્યા હોય, પૈણાનો હોય ને એમ નામ જાય તો અમારી ઇજ્જત શું રે? મહેમાન આવી ગયા હોય એટલો ખર્ચો કર્યો, ઈ લોકો 30,000 હડપીને વયા ગયા એટલે શું? ઈ કાઈ લગન ને કાઈ રમત સમજે હે? तकलीफ तो पड़े। लोन लई लईने अमे आ बधुं कर्युं होय के थई जशे, पण आ बधुं गयुं अमारे पैसा केटला लाख 1.5 लाख सुधी खर्चो गयो होय। अमे लोन लई लईने आ बधुं कर्युं होय। तो वर अने कन्यानी वेदना आप सांभળી રહ્યા હતા। તેમણે કહ્યું છે કે 28 જોડા છે અને તમામના જે મહેમાન હતા તે પૈસા ખર્ચીને આવ્યા હતા। લોન લઈને જે આ બંને પક્ષો છે તેમણે પૈસા ભર્યા હતા નોંધણી માટેના અને તેમના પૈસા લઈને આયોજકો ફરાર થઈ જાય છે। समूह लग्न में 30,000 रुपया आपीने नोंधणी करावी हती। अमारी साथे मयूरध्वज जाडेजा सामाजिक आगेवान जोड़ाई गया छे। मयूरध्वज भाई, जे आ घटना बनी छे 28 जोड़ा अहीं रजड़ी पड्या, जे जान आवी हती ते रजड़ी पड़ी, आगेवानो आयोजको जे हता तेमनी विषे कोई जानकारी तमने प्राप्त थई छे? जी, आयोजको विषय खाली एना नाम बहार आव्या छे। बाकी कोण आयोजक छे एनी कोई ઊંડાણપૂર્વક एनी कोई क्रेडिट के एने कोई सरनामा के एवुं नथी जाणवा मळ्युं। जी मयूरध्वजभाई, તમે કરિયાવરની જવાબદારી લીધી છે, ખરેખર આ બિરદાવવા લાયક બાબત છે, કારણ કે અત્યારે જે 28 જોડા આવ્યા હતા તેઓ રજડી પડ્યા હતા અને ત્યારે તમે એક સામાજિક આગેવાનની રીતે સેવા આપી રહ્યા છો, કેવી લાગણી? जी बिल्कुल। अमे दर वर्षे 101 दीकरीओ सर्वज्ञाति समूह लग्न में अमे योजता होय छीए अने आजे जे दुखद घटना राजकोटमां बनी गई एनाथी एक सवाल ए पण उभो थाय छे के आयोजकोनी क्रेडिबिलिटी जोया वगर कोई नोंधणी करावी न जोईए अने जेथी करीने आजे आ फाटी पड्युं छे जे लोको उपर एनी वेदना ए पोते ज समजी शके छे अने जे समजीने आपणे एवो निर्णय लीधो छे अमे अमारी ट्रस्टे કે જે સમૂહ લગ્ન ઓક્ટોબરમાં અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ એમાં આ 28 જોડામાં જે ઈચ્છુક હોય એમને અમે પૂરો પરિવાર સાથે એમને અમે લગ્ન કરાવી દેવાની જવાબદારી અમે સ્વીકારી છે। મયુરધ્વજભાઈ, કઈ પ્રોસેસ હોય છે જો કોઈને પણ લગ્ન સમૂહ લગ્નમાં પોતાના લગ્ન લેવાના હોય તો પ્રોસેસ કેવા પ્રકારની હોય છે નોંધણી માટેની તે વિશે પણ જણાવજો, જેથી તમામ લોકો જાગૃત બની શકે અને આ પ્રકારની છેતરપિંડીનો ભોગ બનતા અટકી શકે।
જી સૌ પ્રથમ તો અમારી જે પ્રોસિજર છે, અમે બીજાની તો મને બહુ આઈડિયા નથી, પણ અમારી જે પ્રોસિજર છે એમાં સૌ પ્રથમ જયારે અમારી ઓફિસ ઉપર કોઈ પણ કપલ રજીસ્ટ્રેશન માટે આવે છે ત્યારે અમે એ ચોક્કસ ચકાસતા હોઈએ છીએ કે કપલ જે છે જેની આવક 10,000 ઉપર નથી એ પોતાનું ઘર ન હોવો જોઈએ, 4 વ્હીલ ન હોવી જોઈએ, સરકારી નોકરી ન હોવી જોઈએ, અને જેની આવક મા બાપની આવક છે એ પણ સરકારી ન હોવી જોઈએ, વિધર્મી સાથે લગ્ન ન હોવા જોઈએ, મા બાપની વિરુદ્ધમાં લગ્ન ન હોવા જોઈએ, મા બાપની મરજી હોવી જોઈએ. અને અમારી જે ક્રેડિટ છે કે અમે દર વર્ષે જે સમૂહ લગ્ન કરાવીએ છીએ, અને આજે કોઈ પણ કપલ જયારે નોંધણી માટે જાય છે ત્યારે એને એ પણ જાણવું જોઈએ છે કે આ જે ટ્રસ્ટ કરાવી રહ્યો છે, જે સંસ્થા કરાવી રહી છે એની લીગેસી શું છે, એના કેટલા વર્ષોથી એ સમૂહ લગ્ન કરાવે છે, ભૂતકાળના એ કપલોના શું એનો અનુભવ રહ્યો, કેવો રહ્યો હોય છે, એ બધું જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને મયુરધ્વજભાઈ, જે 30,000 રૂપિયા ભરીને આ લોકોએ નોંધણી કરાવી હતી, તો તમે એવું કહી રહ્યા છો કે આ 28 જોડાને તમારા જે સમૂહ લગ્ન ઓક્ટોબરમાં આયોજિત થવાના છે તેમાં જો લગ્ન ગ્રંથિથી બંધાવવું હોય તો સ્વાગત છે, તો તેમને કેટલા રૂપિયા ભરીને નોંધણી કરાવવી પડશે? જી અમારા કેસમાં કેવું હોય છે, અમારા લગ્ન જે છે એ નિઃશુલ્ક હોય છે. અમે ફક્ત ખાલી 11,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ લઈએ છીએ, જે લગ્નના દિવસે અમે પરત પાછા આપવા હોઈએ છીએ. ખૂબ જ સારી બાબત તમે જણાવી, અને ખરેખર આ 28 જોડા માટે આ ખૂબ જ સારી તક છે કે ફરીથી લગ્ન ગ્રંથિથી તેઓ બંધાવવા માંગતા હોય તો તમે ખૂબ જ સારી તક તેમને આપી રહ્યા છો. જી 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 બેન જી. અને જે આજે જી હું ખૂબ જ અનુરોધ કરીશ એમના મા બાપને પણ કે કોઈ એની ચિંતાનો મોટો વિષય નથી, અને એ વસ્તુનો આપણે નવેસરથી કરી શકીએ એમ છે જો એમની પાસે સમય હોય તોની વાત છે. તો 28 ઓક્ટોબર આસપાસ અમારું પ્લાનિંગ છે તારીખનો, તો એ દરમિયાન એમને નોંધણી પણ અમારી બસ સ્ટેન્ડ, રાજકોટ બસ સ્ટેન્ડ સ્થિત અમારી ઓફિસમાં કરાવી શકે છે. સંપૂર્ણ માહિતી એમને અહીંયાથી મળી શકે છે. તો આ જે જાહેરાત છે એ તમે ત્યાં સ્થળ પર જઈને કરી છે કે પછી કોઈ તમારા વ્યક્તિએ તેમને જણાવ્યું છે? કારણ કે ઘણા એવા લોકો છે કે જેમને આ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. આજના અથવા તો કાલના ન્યૂઝપેપરમાં એની જાહેરાત આવી જશે, એટલે જે બી લોકો સાંભળી રહ્યા છે આપને, તો એ ન્યૂઝપેપરમાંથી ફોન નંબર, ટેલિફોન વગેરે નંબર લઈને અમારો સંપર્ક કરી શકે છે. આભાર મયુરધ્વજભાઈ અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો સામાજિક આગેવાન મયુરધ્વજભાઈ, જેમણે કરિયાવરની જવાબદારી લીધી છે, તેમનું કહેવું છે કે ઓક્ટોબરમાં અમે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને જો આ જે વરવધુ છે તેઓ ઈચ્છુક હોય, સમય અનુકૂળ હોય, તો તેઓ એ સમૂહ લગ્નમાં લગ્ન ગ્રંથિથી બંધાશે તો અમે તેનું સ્વાગત કરીશું. 11,000 રૂપિયા ભરીને ડિપોઝિટ પેટે હોય છે. જ્યારે લગ્ન થઈ જશે ત્યારબાદ એ ડિપોઝિટના પૈસા પરત વર કન્યા પક્ષને આપવામાં આવશે. અને જ્યારે પણ તમે નોંધણી કરાવવા માટે જાઓ સમૂહ લગ્નમાં, તો એ સલાહ પણ મયુરધ્વજભાઈએ આપી કે ક્રેડિબિલિટીની ચકાસણી કરો, વિશ્વસનીયતા છે કે નહીં, કારણ કે આવા આયોજકો એ લોકોની સાથે પૈસાની રમત રમીને, ઠગાઈ કરીને પોતાના ગજવા ભરતા હોય છે સમૂહ લગ્નના નામે. આ પ્રકારની ઠગાઈનો ભોગ ન બનવું હોય તો જાગૃતતા હવે પોતે રાખવી પડશે. સામાજિક આગેવાને કરિયાવરની જવાબદારી લીધી છે. બીજી તરફ તેમનું એ પણ કહેવું છે કે ઓક્ટોબરમાં જો તમને લગ્ન લેવા હોય તો આવો, તમારું સ્વાગત છે. જાહેરાત પણ કરવામાં આવશે. ઘણા એવા લોકો હશે, વરવધુ હશે કે તેમને આ વિશે જાણકારી નહીં હોય, તો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના આ સમાચાર તમારી માટે છે. જે પણ વરવધુ આજના આ પ્રસંગમાં રજડી પડ્યા આયોજકોના કારણે, આયોજકોની ગેરહાજરીના કારણે તેમની ઠગાઈનો શિકાર બન્યા, તેમની માટે આ સમાચાર છે. વર કન્યા કઈ રીતે રજડ્યા, સવારથી 6:30 વાગ્યાની આસપાસથી આ લોકો અહીં પહોંચેલા હતા. કેટલાક એવા પણ જાનૈયાઓ હતા જે 5 વાગ્યાનો સમય હતો અને ત્યારે જ પહોંચી ચૂક્યા હતા, પરંતુ સવારથી લઈને બપોર સુધી તેમને માત્ર ને માત્ર રઝળપાટ કરવાનો વારો આવ્યો છે. નવયુગલના આંખમાં આંસુ છે. કન્યાની વિદાય પહેલા જ કન્યાની આંખમાં આંસુ જોવા મળી રહ્યા છે. ખૂબ જ મહેનત કરીને, મજૂરી કામ કરીને 30,000 રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા આ કન્યાએ પોતાના લગ્ન માટે કે તે નોંધણી કરાવી શકે, પરંતુ તેને માત્ર ને માત્ર આંસુ મળ્યા છે આયોજકોની લાલચના કારણે, તેમની ઠગાઈના કારણે. સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નનું આ બેનર આપ જોઈ રહ્યા છો. આ 3 ચહેરા જુઓ જે મુખ્ય આયોજકો છે, તેમના કારણે 28 જોડા અને જાનૈયાઓને રઝળપાટ કરવાનો વારો આવ્યો. ચંદ્રેશભાઈ છત્રોલા, દિલીપભાઈ ગોહેલ અને દીપકભાઈ હિરાણી, આ 3 મુખ્ય ચહેરાઓ જે બેનર પર
પોતાના ફોટા છપાવવામાં વધારે ઉત્સુક હતા, પરંતુ જ્યારે સમય આવ્યો પોતાની જવાબદારી નિભાવવાનો ત્યારે પીછેહટ કરી દીધી અને ફરાર થઈ ગયા. આખરે જે દાનના પૈસા હતા, જે સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નમાં લોકોએ દાન આપ્યું હશે, તે ક્યાં ગયા? શું પોતાના ગજવા ભરવા માટે અને લોકોને છેતરવા માટે આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? 30-30 હજાર રૂપિયા દરેક જોડા પાસેથી લઈને આયોજકો ફરાર થઈ ગયા છે, રફુ ચક્કર થઈ ગયા છે. આયોજકો નફ્ફટ બન્યા છે. જો કે પોલીસે પોતાની ફરજ અદા કરી છે. પોલીસે નાગરિકોની વહારે આવીને પોતાની ફરજ અહીં અદા કરી છે. જે આયોજકો ફરાર થયા છે તેમને શોધવા પહેલા પોલીસ અહીં લગ્ન ગ્રંથિથી આ વરવધુને બાંધવા માટે તમામ આયોજન કરી રહી છે. અત્યારે 3 જે વરવધુ છે તેમની વિધિ ચાલી રહી છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે અન્ય વરવધુની પણ લગ્ન ગ્રંથિથી વિધિ શરૂ કરવામાં આવશે. સવાલ અહીં એ થઈ રહ્યો છે કે આટલો હોબાળો, આટલો હંગામો મચ્યો છે, તેની નોબત જ ન આવી હોત જો આયોજકોએ ઠગાઈ ન કરી હોત, છેતરપિંડી ન કરી હોત. તેમની સામે ગુનો નોંધવામાં આવશે અને કાર્યવાહી કરાશે તેવું નિવેદન પણ આપ્યું છે ડીસીપી ઝોન 1 સજ્જનસિંહ પરમારે. ન્યૂઝ 18 સાથે વાતચીત દરમિયાન તેમણે કહ્યું છે કે અમે કટિબદ્ધ છીએ, પ્રતિબદ્ધ છીએ કે આ જે જોડાઓ છે તેમને ન્યાય મળશે. અત્યારે પોલીસના જવાનો તેમણે તમામ વ્યવસ્થા કરી છે. અચાનકથી તમે વિચાર કરો કે એક લગ્ન પ્રસંગ હોય આપણા ઘરમાં તો મેનેજમેન્ટ કેટલું ટફ બની જાય છે, કેટલું અઘરું બની જાય છે. આજે તો 28 જોડા અહીં આવ્યા હતા અને એકાએક પોલીસને જાણ થાય છે કે આ પ્રકારની ઘટના બની છે. આ તમામ પરિવારજનો આવી ઠગાઈનો શિકાર બન્યા છે. પોલીસના જવાનો અહીં પહોંચ્યા છે, કર્મચારીઓ પહોંચ્યા છે, પોલીસ કર્મીઓ એક એક જોડાને સમજાવી રહ્યા છે કે તમે તમારું જે લગ્ન ગ્રંથિ છે તે થઈ જશે. આશ્વસ્ત કરી રહ્યા છે, આશ્વાસન આપી રહ્યા છે અને જે પીડા છે તેને ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આમાં કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સંભાળવાની વાત તો પછી છે, પરંતુ જે કફોડી સ્થિતિમાં કન્યા પક્ષ અને વરપક્ષ મુકાવો છે એને આમાંથી કઈ રીતે આપણે હૈયાધારણ આપીએ અને જે એક વખત લગ્ન લખાઈ જાય એ હંમેશા બંધ ન રહેવા જોઈએ એવું આપણે પહેલેથી માનીએ છીએ. તો એ લોકોને કન્વિન્સ કર્યા કે અમે કોઈ પણ પ્રયત્નથી તમારા લગ્ન પાર પાડીએ. તો એ મુજબ અત્યારે જેટલા હાજર છે વર પક્ષ કન્યા પક્ષ વાળા એના લગ્ન અમે કરાવી રહેલ છીએ. સર ટોટલ કેટલા નવ દંપતી આવ્યા હતા અને અત્યારે કેટલા? 28 સમૂહ લગ્નનું આયોજન હતું. એ પૈકીના 3 અત્યારે થઈ રહ્યા છે. અમુક કંઈક મંદિર તરફ ગયા છે લગ્ન કરવા માટે, તો એને બી અમે ફોન કરીને બોલાવીએ છીએ કે તમે ધારો તો અહીંયા સમૂહ લગ્નમાં જોડાઈ શકો છો. તો 3 જે જોડા છે, 3 જે યુગલો છે તેમની લગ્ન ગ્રંથિ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, લગ્ન વિધિ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. અન્ય જે જોડા મંદિરમાં જતા રહ્યા છે લગ્નની વિધિ માટે તેમને પરત બોલાવવામાં આવ્યા છે. તેઓ પણ પરત ફરશે ત્યારે તેમના પણ લગ્ન કરવામાં આવશે, લગ્ન કરાવવામાં આવશે. સમૂહ લગ્નના ફરાર આયોજકો સામે ગુનો દાખલ થશે તેવી પણ જાણકારી આપી છે સજ્જનસિંહ પરમારે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. રાજકોટમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ ક્વીન તરીકે જાણીતી યુવતીનો આપઘાત. 26 વર્ષીય રાધિકા અરશદભાઈ ધામેચા નામની યુવતીનો આપઘાત. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તોફાની રાધા નામે આ યુવતી જાણીતી હતી. આપઘાતનું કારણ હજુ અકબંધ છે. હાલમાં પોલીસે બનાવ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. તોફાની રાધા નામે સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસિદ્ધિ ધરાવનાર આ યુવતી જેની આપઘાતનું કારણ હજુ સુધી જાણી નથી શકાયું. ઇન્સ્ટાગ્રામ ક્વીન તરીકે તે પ્રખ્યાત છે યુઝર્સમાં, યુવકોમાં, યુવાનોમાં. અને 26 વર્ષીય રાધિકાએ આપઘાતનું પગલું આખરે કેમ ભર્યું તે કારણ નથી જાણી શકાયું. સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારની ઘટના. 17 વર્ષીય સગીરાએ ઘઉંમાં નાખવાની દવા પી આપઘાત કર્યો. મરતા પહેલા સગીરાએ કબૂલ્યું. એક યુવકે કહેતા આપઘાત કર્યો. નિલેશ નામના યુવકે સગીરાને મરવાનું કહેતા આપઘાત કર્યો. ઘટનાને લઈ પરિવારજનો સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પરિવારે કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં મરવા માટે મજબૂર કરનાર નિલેશ સામે ફરિયાદ નોંધાવી. કાપોદ્રા પોલીસે નિલેશ સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધીને નિલેશની ધરપકડ કરી છે. ક્યાં પીધું? હું કામ પીધું? નિલેશે કીધું તું. કયા નિલેશે? કયા નિલેશે કીધું? નિલેશે એમ કીધું તું મરી જાય એમ?
નિલેશ કોણ છે? મારો ઘરવાળો. વડોદરામાં લૂંટના ઈરાદે માર મારવાની ફરિયાદ. કંપનીના કર્મચારીને આંતરીને માર મારવામાં આવ્યો. અડધો કલાક સુધી લાકડીથી માર મારવામાં આવ્યો. મકરપુરામાં મોડી રાતનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. કર્મચારી માર ખાતો રહ્યો, કોઈ બચાવવા ન આવ્યું. રિક્ષામાં આવ્યા હતા 2 શખ્સો, લાકડીથી માર મારવામાં આવ્યો. કર્મચારી ઘાયલ અવસ્થામાં છે, હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. માંજલપુર પોલીસમાં ફરિયાદ બાદ પોલીસે રફીક અને આરીફ નામના 2 આરોપીને દબોચ્યા. પોલીસે આરોપી પાસેથી રિક્ષા પણ જપ્ત કરી છે. મકરપુરાનો આ બનાવ જેના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. હાર્દિક, આ એક વ્યક્તિને અડધા કલાક સુધી માર મારવામાં આવ્યો 2 આરોપીઓ તરફથી, આખરે કેમ? બિલકુલ, જો આ ભોગ બનનારની વાત કરીએ તો તેમનું નામ પ્રદીપ મુનશી છે અને તે મકરપુરા જીઆઈડીસીની ખાનગી કંપનીમાં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ ગઈકાલે રાતની ઘટના જે છે તે જોઈ શકાય છે કે રિક્ષા સવાર આ જે તોફાની તત્વો હોય છે, માથાભારે તત્વો હોય છે, તે આવે છે અને ઉપરા છાપરી મારવાનું જે છે તે શરૂ કરી દે છે. એમાં જે પ્રદીપ મુનશી જે છે તેને ગંભીર પ્રકારની ઈજાઓ જે છે તે પહોંચે છે. બીજી કમનસીબીની વાત કરીએ તો આ જે પ્રદીપ મુનશી છે તેઓ માર ખાતા મદદની ગુહાર લગાવી રહ્યા હતા, પરંતુ તેમની મદદ માટે કોઈ પણ આગળ જે છે તે આવ્યું નહોતું, જેના કારણે આ જે તોફાનીઓ છે તેઓ બેફામ બન્યા હતા અને તેમને એક મોકળું મેદાન જે છે તે મળી ગયું છે. હાલ પોલીસ કાર્યવાહીની વાત કરીએ તો રફીક અને આરીફની ધરપકડ તો કરી દીધી છે, પરંતુ કયા કારણોસર આ ઝઘડો થયો હતો, કયા કારણોસર પ્રદીપ મુનશીને આટલી હદે ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો, તે પોલીસ તપાસનો વિષય છે. જે ભોગ બનનાર પ્રદીપ મુનશી છે તે હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને હાલ તેઓ કંઈ પણ કહી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. ત્યારે તે એમની સ્થિતિ જે છે તે સામાન્ય થયા બાદ પોલીસ દ્વારા તેમનું નિવેદન લેવામાં આવશે અને આખી જે ઘટના બની તેનું મૂળ શું છે, કયા કારણોસર આ ઘટના બની, તેનો જે છે તે પોલીસ તપાસ બાદ જ જે ખુલાસો છે તે સામે આવશે. આભાર હાર્દિક, જાણકારી આપવા માટે.